Good morning, students. Welcome back to the next class. In commerce, we finished one unit with three lessons. The first unit name is Management Process. Under the Management Process, we finished three lessons. They are Principles of Management, Functions of Management, and Management by Objectives and Management by Exception. So, three lessons finished. I hope you revise the lessons and or write it in your classworks. So revise the lessons then and there. The next unit, second unit, Financial Market 1. So we know the meaning of market. Market is a place where buyers and sellers meet together in order to buy or sell. But here in this lesson, we are going to learn about the financial market. So business firm need large fund to undertake a desired project. A government need fund to provide goods and services to the people. So business firm as well as government need funds to raise their activities or to satisfy the goods and services. So in this time, the financial market facilitate business firm as well as government to raise the needed fund by issuing and selling different instruments. So financial market also help investors to facilitate them to invest their surplus funds in order to get profit. So with the help of financial market, all kind of business, government and financial institutions get financial assistance in terms of both short-term and long-term finance. So financial market facilitate business firm as well as government to raise the needed funds by issuing and selling different instruments. So before going into details, let us have an understanding of Indian financial system. This Indian financial system is organized, classified into two sectors, namely organized sectors and unorganized sector. The organized sector consists of regulators, financial services, financial institution, financial market and financial services. The organized sectors consist of four: regulators, financial institution, financial market, financial services. Then the unorganized sector consists of money lenders and indigenous bankers. So the financial system facilitates the flow of fund from the supplier to the users. So the meaning and definition of financial market: a market wherein financial instruments such as financial claims, assets, securities are traders, known as financial market. So financial market may be a channel through which a flow of loanable fund directed from the supplier who has an excess asset towards the demander who experience of deficit funds. ஸோ இந்த லெசன் வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் இன் தமிழ். ஸோ ஃபினான்சியல் மார்க்கெட் இஸ் அ பிளேஸ், இட் இஸ் அ சேனல் டு எக்ஸ்சேஞ்ச் த லோனபிள் ஃபண்ட் ஃப்ரம் த சப்ளையர் டு த நீடட் பர்சன். யார்கிட்ட எக்ஸஸாக பணம் இருக்கோ அவங்கக்கிட்ட இருந்து யாருக்கு ஷார்ட்டேஜாக இருக்குது பணம் தேவைப்படுதோ அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்கறதுக்கான ஒரு வழிவகை செய்கிற ஒரு மீடியம், ஒரு சேனல், அதுதான் வந்து ஃபினான்சியல் மார்க்கெட். டெஃபினிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, த பிளேஸ் வேர் பீப்புள் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் வாண்டிங் டு பாரோ மணி ஆர் brought டுகெதர் வித் தோஸ் ஹேவிங் சர்ப்ளஸ் ஃபண்ட் இஸ் கால்ட் அ ஃபினான்சியல் மார்க்கெட். அக்கார்டிங் டு பிரிகாம் அண்ட் யூஜின் எஃப் அப்படிங்கிற ஒரு பர்சன் சொல்லியிருக்கிறாரு. இது வந்து மக்களையும் பீப்புளையும் என்ன செய்கிறது, யாருக்கெல்லாம் பணம் தேவைப்படுதோ, யார்கிட்டலாம் எக்ஸஸாக பணம் இருக்கோ அவங்களெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து அவங்களுக்குள்ள ஒரு கனெக்ஷனை ஏற்படுத்துறதுக்கு பேர் தான் வந்து ஃபினான்சியல் மார்க்கெட். இப்போ மித்த மார்க்கெட்டில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, டேஞ்சிபிள் குட்ஸ் இருக்கும், ஒரு பொருளை நம்ம கண்ணால் பார்க்குறோம், வாங்குகிறோம். பட் இங்கே மோஸ்ட்லி வந்து இன்டேஞ்சிபிள் குட்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ ஃபினான்சியல் மார்க்கெட் ரெஃபர் டு மார்க்கெட் பிளேஸ் where buyers and seller usually participate in exchange of assets such as equity, bonds, derivatives and currencies.
So financial market is a market for creation of exchange of financial asset from household to business firm or financial. So those who are excess money, suppose ஒரு ஹவுஸ் ஹோல்ட் பர்சன் கிட்ட எக்ஸஸ் மணி இருந்ததுன்னா அவங்களோட சேவிங்ஸை வந்து அப்படியே பிஸ்னஸ் ஃபார்ம் கொடுப்பாங்க. பிஸ்னஸ் ஃபார்ம்லேருந்து ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் எடுப்பாங்க. இப்படி ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஃபண்டு வந்து என்ன செய்யும், அக்யூமுலேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ a financial market is an institution or arrangement that facilitate the exchange of financial instruments such as equity share, preferences, debentures, deposit of loans, corporate and bonds, government bonds and more exotic instrument. Then scope of Indian financial market. The financial market provide financial assistance to individual agriculture sector, industrial sector, service sector, financial sectors, institution, bank, insurance, provident fund and the government as a whole. So with the help of financial market, all the above stated individual, institution and the government can get their required funds in time. ஸோ இந்த ஃபினான்சியல் மார்க்கெட் வந்து ஒரு சிங்கிள் பர்சனுக்கு மட்டும் கிடையாது, எல்லாருக்குமே. அக்ரிகல்ச்சர் செக்டார், இண்டஸ்ட்ரி, சர்வீஸ் செக்டார், ஃபினான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேங்கிங், இன்சூரன்ஸ், ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட், இப்படி எல்லாருக்குமே அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் இந்த ஃபினான்சியல் மார்க்கெட் மூலமாக அவங்களுக்கு வந்து என்னது ஷார்ட் டேர்ம் ஃபண்டு கிடைக்கும், அஸ் வெல் அஸ் லாங் டேர்ம் ஃபண்டும் கிடைக்குது. ஸோ இது வந்து ஓவராலாக இட் லீட்ஸ் டு ஓவரால் எக்கனாமிக் development. The next one, types of financial market. So the financial market can be classified in different ways. They are as follows. First one, on the basis of type of financial claim. So totally 5 headings are given. Types of financial. First one, on the basis of financial claim, on the basis of maturity, on the basis of time of issue, on the basis of timing of delivery, on the basis of the organizational structure. So 5 headings are given. ஸோ இந்த ஹெட்டிங்ஸ் வந்து நீங்கள் நல்லா தரவாக படிச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு 2 ஷார்ட் நோட் வந்து நீங்கள் அட்டன் பண்ண முடியும். 3 மார்க் கொஸ்டின் வந்து நீங்கள் 2 அட்டன் பண்ணலாம். இல்லை 2 இந்த 5 மார்க் கொஸ்டின்லேயே 2 3 மார்க் கொஸ்டின் வந்து இன்க்ளூட் ஆகுது. ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2 மார்க் கொஸ்டின் வரும், ஸ்டேட் த மீனிங் ஆஃப் டெட் மார்க்கெட். ஸோ அந்த பேசிஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் கிளைமில் நமக்கு இருக்கிறது வந்து ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து டெட் மார்க்கெட். டெட் மார்க்கெட் இஸ் த ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் ஃபார் ட்ரேடிங் இன் டெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், கவர்மெண்ட் பாண்ட்ஸ், செக்யூரிட்டி, கார்பரேட், டிபென்ச்சர்ஸ் ஆர் பாண்ட்ஸ். தென் ஈக்விட்டி மார்க்கெட் இஸ் ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் ஃபார் ட்ரேடிங் இன் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸ். த ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து டெட் மார்க்கெட் இஸ் ஒரு ஷார்ட் நோட், வெரி ஷார்ட் ஆன்சரில் வர ஃபஸ்ட்டு 2 mark question, what is debt market? Then on the basis of maturity of financial claims. Maturity of financial claim வந்து அடுத்த ஹெட்டிங். இது வந்து மணி மார்க்கெட் அண்ட் கேபிட்டல் மார்க்கெட். அடுத்த லெசன் நமக்கு வருது. நம்ம 5th லெசன் பார்க்க போகிறோம் மணி மார்க்கெட், 6th லெசன் பார்க்க போகிறோம் கேபிட்டல் மார்க்கெட். ஸோ ஷார்ட்டாக நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா, மணி மார்க்கெட் அப்படின்னா ஷார்ட் டேர்ம் ஃபினான்ஷியல் கிளைம். அதாவது யூஸ்வலாக 1 year ஆர்லெஸ், 1 yearக்குள்ளே நம்ம ஒரு அசட்ஸை நம்ம வாங்கி விற்கிறோம். ஒரு ட்ரெஸரி பில், கமர்ஷியல் பேப்பர், சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட், இதெல்லாம் நம்ம ஈஸியாக என்ன செஞ்சுக்கலாம், 1 yearல வாங்கி விற்றுக்கலாம். தென் கேபிட்டல் மார்க்கெட் அப்படின்னாலே இட் இஸ் த மார்க்கெட் ஃபார் லாங் டேர்ம் ஃபினான்ஷியல் கிளைம் மோர் தேன் அ இயர். எக்ஸாம்பிள் ஷேர்ஸ் அண்ட் டிபென்ச்சர்ஸ். ஸோ கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் நம்ம டீல் பண்ணுறது ஷேர்ஸ் அண்ட் டிபென்ச்சர்ஸ். மணி மார்க்கெட்டில் நம்ம டீல் பண்ணுறது ட்ரெஸரி பில், கமர்ஷியல் பேப்பர், சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட். ஸோ 2 டைப் படிச்சிருக்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு டைப் வந்து ஃபினான்ஷியல் கிளைமில் டெட் மார்க்கெட், ஈக்விட்டி மார்க்கெட். அடுத்தது ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் மெச்சூரிட்டியில் மணி மார்க்கெட், கேபிட்டல் மார்க்கெட். இது 1 மார்க்கில் கூட ரிப்பீட்டடாக வரும். மணி மார்க்கெட் அப்படின்னா ஷார்ட் டேர்ம், கேபிட்டல் மார்க்கெட்னா லாங் டேர்ம். அடுத்து தேர்ட் ஹெட்டிங், ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் டைம் ஆஃப் இஷ்யூ ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் கிளைம். டைம் ஆஃப் இஷ்யூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி மார்க்கெட் அண்ட் செகண்டரி மார்க்கெட். இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் 5 மார்க் கொஸ்டின், டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ப்ரைமரி மார்க்கெட் அண்ட் செகண்டரி மார்க்கெட். ப்ளஸ் வந்து செகண்டரி மார்க்கெட் ஒரு 3 மார்க் கொஸ்டின் கூட இதில் இருக்குது. ஸோ ப்ரைமரி மார்க்கெட் அப்படின்னா இட் இஸ் அ டேர்ம் யூஸ் டு இன்க்ளூட் ஆல் த இன்ஸ்டிடியூஷன் தட் ஆர் இன்வால்வ் இன் த சேல் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம்.
ஒரு ஷேரோ, ஒரு டிபென்ச்சர்ஸோ, ஒரு செக்யூரிட்டியோ ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் நம்ம அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம், சேல்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் ப்ரைமரி மார்க்கெட். ஹியர் த மணி ஃப்ரம் இன்வெஸ்டர்ஸ் கோஸ் டைரக்ட்லி டு த இஷ்யூவர்ஸ். தென் செகண்டரி மார்க்கெட் அப்படின்னா அந்த வேர்டிலே நமக்கு ஆன்சர் இருக்குது. இட் இஸ் த மார்க்கெட் ஃபார் செக்யூரிட்டிஸ் தட் ஆர் ஆல்ரெடி இஷ்யூடு. ஏற்கனவே நம்ம இஷ்யூ பண்ணதை தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம், இங்கே வந்து நம்ம இது பண்ணுறோம். ஏற்கனவே இஷ்யூ பண்ண ஷேர்ஸை வந்து நம்ம இங்கே வந்து செகண்ட் டைம் நம்ம இஷ்யூ பண்ணுறதுனால தான் இதுக்கு பேர் வந்து செகண்டரி மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த செகண்டரி மார்க்கெட்டுக்கு வந்து ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன். ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் மூலமாக தான் நம்ம இந்த செகண்டரி மார்க்கெட் வந்து டீல் பண்ணிட்டுருக்கோம். அடுத்து தேர்ட் ஒன், அந்த பேசிஸ் ஆஃப் டைமிங் ஆஃப் டெலிவரி. எப்போ நம்ம வந்து ஷேர்ஸை விற்கிறோம், காசு எப்படி நம்ம வாங்குகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் டைமிங் ஆஃப் டெலிவரி. இது வந்து ஒரு 3 மார்க் கொஸ்டின் as well as 2 மார்க் கொஸ்டின். இந்த கேஷ் அண்ட் ஸ்பாட் மார்க்கெட் அப்படின்னு இருக்குல்ல, இது வந்து ஒரு 2 மார்க் கொஸ்டின். இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஃபார்வர்டு ஃபியூச்சர் மார்க்கெட்டும் ஸ்பாட் மார்க்கெட், இது வந்து ஒரு 3 மார்க் கொஸ்டின் ஷார்ட் ஆன்சர். The first one, on the basis of timing of delivery of financial claim, cash or spot. Cash அதாவது நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் இல்லை சேல்ஸ் பண்ணுறோம், பண்ணிவிட்டு நம்ம கேஷ் வந்து இமீடியட்டாக கொடுத்துறோம். ஸோ கேஷ் ஸ்பாட் மார்க்கெட் இஸ் அ மார்க்கெட் where the delivery of the financial instrument and payment of cash occurs immediately. That is, the settlement is completed immediately. இந்த வேர்டு இருந்தால் தான் உங்களுக்கு மார்க். கேஷ் ஸ்பாட். When we are purchasing a sale of securities, we are settling the amount immediately. The settlement is completed immediately. அதுதான் கேஷ் ஸ்பாட் மார்க்கெட். அடுத்து ஃபார்வர்ட் ஆர் ஃபியூச்சர் மார்க்கெட் அப்படின்னா, ஒன்ஸ் நம்ம அசட்டை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்போம் இல்லை சேல்ஸ் பண்ணியிருப்போம், நம்ம அமௌண்ட் வந்து உடனே வாங்கியிருக்க மாட்டோம், நம்ம பேமெண்ட் உடனே கொடுத்துருக்க மாட்டோம். இட் வில் பி லேட்டர். அதாவது ஃப்யூச்சரில் நம்ம என்ன செய்வோம், பே பண்ணும். அதுதான் forward or future market, where a delivery of asset and payment of cash take place at a predetermined time frame in future. Then on the basis of organizational structure in the financial market, exchange traded market and over the counter market. Exchange traded market is a centralized organization with standardized procedures. ஸோ எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேடட் மார்க்கெட் அப்படின்னா ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச், இது வந்து ஒரு சென்ட்ரலைஸ்ட் அப்ரூவ்டு. இது இங்கே எல்லாமே எப்படி இருக்கும், ஸ்டாண்டர்டைஸாக இருக்கும். அடுத்த நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஓவர் த கவுண்டர். ஓவர் த கவுண்டர் அப்படின்னா உடனே விற்கிற மாதிரி. இது வந்து ஆஸ் யூஸ்வல் இஸ் கஸ்டமைஸ் ப்ரொசீஜர்ஸ், டீசென்ட்ரலைஸ்ட் மார்க்கெட். த அபவ் கிளாசிஃபிகேஷன் இஸ் நாட் ரிஜிட். ஸோ ஒன் மார்க்கெட் மே கம் அண்டர் மோர் தேன் ஒன் கேட்டகரி. இதில் இருக்கிறது இந்த இப்போ நம்ம படித்த எல்லாமே வந்து இது கிடையாது. ஒன்று கொண்டு என்ன செஞ்சுட்டே இருக்கும், அப்பப்போ வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஒரு சேஞ்சஸ் வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கூட போய்க்கலாம். ஸோ இதுதான் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்சியல் மார்க்கெட். இது ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டின். சார் இந்த கொஸ்டினில் வந்து 2 3 மார்க் கொஸ்டின் வருது. செகண்டரி மார்க்கெட்னால் என்ன, டெட் மார்க்கெட் வந்து ஷார்ட் நோட் வருது, கேஷ் அண்ட் ஸ்பாட் மார்க்கெட்டும் ஷார்ட் நோட்டில் வருது. லெசன் வந்து 4 பேஜஸ் தான் இருக்குது, ஆனால் கொஸ்டின்ஸ் வந்து இதில் நிறையா இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் வாட் ஆர் த காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைஸ் செக்டார் பார்த்தோம், ரெகுலேட்டார், ஃபினான்சியல் மார்க்கெட்டார், ஃபினான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் அதை பார்த்தோம். அடுத்து ரைட் அ நோட் ஆன் ஃபினான்சியல் மார்க்கெட் மீனிங். ஸ்பாட் மார்க்கெட் இப்போ நம்ம டிஃப்ரென்ஸில் பார்த்தோம், டெட் மார்க்கெட் கூட நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இதுதான் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்சியல் மார்க்கெட். அடுத்தது ரோல் ஆஃப் ஃபினான்சியல் மார்க்கெட் வில் டிஸ்கஸ்ட் லேட்டர்.